राय है? ईवीएम बैन हो जाएगा अगर मसला दूसरी कोर्ट में चला जाएगा तो। अभी जिस कोर्ट में पेंडिंग है मसला, उसमें हेड कर रहे हैं जस्टिस खन्ना। दो जजों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का और देश के वकीलों का जो कि प्रेस में भी आ चुकी पहले से ही, इसमें कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म, जिसके कन्वीनर प्रशांत भूषण हैं, काफ़ी रिटायर्ड जजों ने सुप्रीम कोर्ट के और काफ़ी सीनियर वकीलों ने परसों ये बात कही और लाइव लो और कई जगह पूरे देश में मीडिया में ये बातें आ रही हैं, जो स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा है कि कुछ जज ऐसे हैं जो दबाव में हैं या उनके यहाँ जाने से लोगों को पहले पता चल जाता है कि फैसला क्या होगा, और वो फैसला एक तरह से उनका कहने का मतलब है कि वो जनता के हित में फैसला नहीं देंगे, सरकार के हित में वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और चाहे जितना मर्जी गलत हो, they have failed in saving constitution and the fundamental right of the people of this country। तो ऐसे बेंचों का सरेआम एक तरह से नाम ही आ गया अब तो देश के सामने। वो है जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी, जो लोगों के मौलिक अधिकारों और देश के संविधान के साथ मजाक कर रहे हैं, मजाक हो रहा है। अच्छा। और लोगों को उम्मीद है और लोग उनकी कोर्टों से अब अपने मुकदमे वापस लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक उमर खालिद के केस में तो 13 बार एडजॉर्नमेंट दी और उमर खालिद को इस देश के लोगों के सामने इस तरह से उस बच्चे को बदनाम करने की कोशिश हुई और उसको मुसलमान एंगल से देश को दिखाने की कोशिश हुई, जबकि इस देश का कोई भी नागरिक ना आतंकवादी है, ना इस देश का कोई भी नागरिक नक्सलवादी है। आतंकवादी और नक्सलवादी अगर कोई है होते हैं तो हमेशा सरकार इस तरह का बिहेव करती है जब उसको आतंकवादी और नक्सलवादी कहा जा सकता है, जो आज किसान भी और वकील भी देश के और देश के मेजॉरिटी नागरिक भी अब कह रहे हैं असली आतंकवादी देश की सरकार है, या देश के प्रमुख जगह पे जो बैठे हुए लोग उनको आदेश देते हैं। जिस तरह से देश की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को किसानों के सामने ताना, और हरियाणा सरकार ने तो और भी बदमाशी की कि वहाँ के नौजवान बच्चों को गोली मारी पुलिस ने और कुछों को बोरी में भर के लेके गए, ट्रैक्टरों को तोड़ा गया, टांगे तोड़ी गई। इतना दुर्दांत काम तो अंग्रेजों के समय भी इस देश की जनता के साथ नहीं होता था। वहाँ भी कम से कम जलियांवाला बाग में भी गोली जो चलाई थी वो ओपनली चलाई थी, या तो छुप के वार किया है और चालाकी से वार किया है। सरकारी देश की तनख्वाह सरकार से लेते हैं और देश के लोगों की हत्या 2 नंबर में की गई और उसकी जिम्मेवारी लेने से डर रहे हैं। तो इसलिए असली आतंकवादी कौन? असली आतंकवादी सत्ता में बैठे हुए वो लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे से देश को आतंकित करने की कोशिश करते हैं, देश को डराने की कोशिश करते हैं। ए जो क्लिप आपण देखिले, ए क्लिप रो आपण कोन जानि पारुचंती निहाती आम कमेंट बॉक्स रे जणैबे। 2013 अक्टोबर 13 तारिख रे सुप्रीम कोर्ट ईवीएम विषय गुड़ा राय देथिला जे कोन ईवीएम हैला 100% अनसेफ, अर्थात ईवीएम माध्यम रे जे केही जीति पारिबो आउ ताको हरै देई पारिबो भी, अर्थात ईवीएम को मैनिपुलेट करा जाई पारिबो, ईवीएम को हैक करा जाई पारिबो, ईवीएम को प्रोग्रामिंग करा जाई पारिबो, आ ईवीएम को माने निर्वाचन कमिशन मानक द्वारा फल को परिवर्तन करा जाई पारिबो, जे द्वारा कि भारतर संविधान जे कहूची इलेक्शन जिते भी हम भोटिंग टा फ्री आउ फेयर आउ ट्रांसपेरेंसी हवा दरकार, अर्थात स्वच्छ निरपेक्ष हवा दरकार। किंतु ईवीएम सेठी कौन करुची सेगुड़ा सब गत कर दउछु, तामाने ईवीएम द्वारा फ्री फेयर आउ ट्रांसपेरेंसी हो पारिबो नाही, अर्थात आमे जो भोट टिको बा बटन टिको दबाइले ईवीएम रे तार माध्यम रे क्या जगार स्टोर है सेटा कि आमको देखा जाउची कि देखा जाउनी। तेणुक आम ये बैलेट पेपर जो आगु भोट दौले से आम जापारे यही भोट माने यही चिन्ह रे मु मोहर मारली बोली कन्फर्म मत जना पड़ूला, कन्फर्म मुझे देखुनी है कि माने क्लीयर माने देखा जाऊला, आठी नहीं से कागज नहीं मुझे कौन भोटिंग बॉक्स भरी कर दूनी। तापर से जो कागज मु कालीटा लगेनी से कालीटा जो लगेनी 5-10 वर्ष पर्यंत से चिन्हटा ही से भोट से पर्ची उपरे लागी थी। जड़े भी जदि किए सन्देह है सी आउ तो रिकाउंटिंग किंतु ईवीएम द्वारा से हो पार ना। ईवीएम रे जे पर जो लगिला 2013 मसीहा पर जो लगिला गोटे वीपैट मशीन, से वीपैट मशीन रो काम कौन सेटा एटीएम भाया जो पर्ची बाहर करिवो। आउ से सुप्रीम कोर्ट भी सेठी राय देथिला कौन जेहेतु ईवीएम द्वारा फ्री फेयर आउ ट्रांसपेरेंसी हो पारिबो नाही, सेति कौन करा जिवो ना ता सांगर गोटे वीवीपैट मशीन बसा जिवो बा कनेक्शन करा जिवो, जोटा कि एटीएम भली पर्ची छापिबो। एटी जदि हाथ दबेल सेठी हाथ पर्ची छापिबो, सेठी जदि शंख दबेल एटी वीवीपैट मशीन रे शंख पर्ची
ଛାପିକି ବାହାର କରିବ। ଆଉ ସେଇ ଏଟା ଯେଉଁ ଆମର ଇଭିଏମ୍ ମେମ୍ବରରେ ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖେଇବ ଭିଭିପିଏଟି ମେସିନ୍ର ଯେଉଁ କାଗଜ ଗୁଡ଼ିକ 100% ଗଣନା ହେବ ଆଉ ସେତିକି ରେଜଲ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ସେଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଳେଇକି ନିର୍ବାଚନର ଫଳ ଘୋଷଣା କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ 2013 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କ'ଣ କଲା, ସେତେବେଳେ ଯେମାନେ ଯେଉଁ ପାୱାର ଯେ ଦଳ ରହିଲା ସିଏ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଲ୍ କଲା। କ'ଣ ଡିଲ୍ କଲା? କହିଲା ଏଇରକ ତ ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା, ତେଣୁକି ତୁ କାମ କର, ତୁ ଭିଭିପିଏଟି ମେସିନ୍ରେ ସବୁ ଇଭିଏମ୍ରେ ମୁଠେ ଲଗେଇବୁ ନାହିଁ। 2024 ବି 2014 ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ମେସିନ୍ ସବୁ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ରେ ଭିଭିପିଏଟି ମେସିନ୍ ଲାଗିନଥିଲା। ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇତେ ଯାଇନଥିବେ କି କେତେ କେତେ ମେସିନ୍ରେ ହିଁ ଭିଭିପିଏଟି ମେସିନ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ବି କମିଶନ ସେ ଜାଣିଛି। ବିଧାୟକ ସିଟ୍ ମାନଙ୍କର ବା ବିଧାୟକର ମାନଙ୍କର ଯୋଉଠି ଭୋଟିଂ ହବ ବିଜେପିର ଯେଉଁମାନେ ଜିତିବା ଜାଗା ଗୁଡ଼ରେ ଭିଭିପିଏଟି ମେସିନ୍ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ନା ସିଏ କନଫର୍ମ ବିଜେପି ସେଠି ଭୋଟ ପାଇବ, ସେ ଜିତିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବା ଯେଉଁ ସିଟ୍ ମାନଙ୍କର ବିଜେପି ଜିତିବା ମାନେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ସେ ସିଟ୍ରେ କ'ଣ କଲା, ସେଠି ଆଉ ଭିଭିପିଏଟି ମେସିନ୍ ସେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଲଗେଇଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ବାମ ସାହେବର ବାମନ ମେଶ୍ରାମ କ'ଣ କଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ପରେ ପୁଣି ପିଟିସନ ଦାଖଲ କଲା, କହିଲା ତମେ ତ କହିଥିଲ 100% ଗଣନା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସେୟା କଲା ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କି ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଫ୍ରି ଫାୟାର ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ଗଡ଼ବଡ଼ି କରିକି ଜିତିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପିଟିସନ ଲାଗୁ କଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ରହିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଡକେଇଲା। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଯେତେବେଳେ ଡକେଇଲା, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ପଚରାଗଲା ତମକୁ ତ ଇଏ କୁହା ହେଉଥିଲା, ତମେ କାହିଁ ଲଗେଇଲ ନାହିଁ? ମାନେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ସହିତ ତମେ ଭିଭିପିଏଟି ମେସିନ୍ କାହିଁ ଲଗେଇଲ ନାହିଁ? ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଲା କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଚାରିଲା ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଲା ନାହିଁ ତେବେ ସେଇ କଥାକୁ ପୁଣି ଆମକୁ ଜଣେଇଲନି କାହିଁକି? କିଛି କହିଲାନି। ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ଆଉ ତେଣିକି ଆଉ ତାକୁ କିଛି ରେଗିଂ କରିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବିଜେପି ଡିଲ୍ କରିସାରିଲାଣି। ସେତିକି ବେଳକୁ ଡିଲ୍ କଲାଣି। ଏରକ ବିଜେପି ଗଡ଼ବଡ଼ି କରିକି ଜିତିଲା କେତେଥର? 2014 ଜିତିଲା ଆଉ 2019 ଜିତିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଥିଲା, କେତେ 2 ଥର ଜିତିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା କଂଗ୍ରେସ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି କଲା ଆଉ ଏମିତି ଘୋଟାଲା କଲା ଯେ ଲୋକ ତା ଉପରେ ପ୍ରବଳ ରାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା, ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ପ୍ରଚଳନ କଲା। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ବି 2 ଥର ଲାଗ ଜିତିଲା। ଏଇ କଥାକୁ ବିଜେପି ବି ଜାଣିଗଲା। ବିଜେପିର କିଏ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆଉ ଆମର ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡବାନୀ ଏମାନେ ସବୁ ଜାଣିଗଲା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ବୋଲି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କଂଗ୍ରେସୀ ବାଲା ଜାଣିଗଲେ, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦୂତ ପଠେଇଲେ କେଟିକି ଆମର ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡବାନୀ ଆଉ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ବଡ଼ି କଲେ ତମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣି ସାରିଲଣି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ବି 2 ଥର ଘୋଟାଲା କରିକି ଜିତ ଇଭିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ବିଜେପି ବି ତାର ଗଡ଼ବଡ଼ି କଲା 2 ଥର, 2013 ଆଉ 2014 ଆଉ 2019 ଗଡ଼ବଡ଼ି କଲା। କଂଗ୍ରେସ ଚୁପ୍ ରହିଲା, ଖାଲି ତ ପ୍ରଚାର କଲା ବିଜେପିର ଆଦାନୀ ଆମ୍ବାନୀ ଏର ପ୍ରଚାର କଲା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ କିଛି ନେଲାନି। ଆନ୍ଦୋଳନ କି ରାସ୍ତା ରୋକ କି ଆଉ କିଛି କଲାନି। ସେ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଲ୍ ହେଇଛି, ସେ କରିବ ସେ କାହିଁକି? ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଖାଲି ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କଲା କିଏ? କଂଗ୍ରେସ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଲ୍ ହେଇକି କଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କର 2 ଥର ହେଇଗଲା, ଆଙ୍କର 2 ଥର ହେଇଗଲା, ହେଲା ପରେ 2024 ବେଳକୁ ସେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଝଗଡ଼ା। ବିଜେପି ଚାହୁଁଛୁ ସେ 3 ଥର ଜିତିବା ପାଇଁ, ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମାରିବାର। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ତାକୁ ଆଉ, କାହିଁକିନା କଂଗ୍ରେସ ସେତେବେଳେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଗଲାଣି, କାଙ୍ଗାଳ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସିଏ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସତ୍ତା କେମିତି ତା ପାଖକୁ ଆସିବ। ସେଇଠୁ ବାମନ ମେଶ୍ରାମ ଯେଉଁ 2013ର ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସେଇ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ଧରିକି ବାମନ ମେଶ୍ରାମ ଯିଏ ବାମସାହେବର ନେତା, ସିଏ କ'ଣ କଲା, ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ ବନ୍ଦ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏମିତି କେତେ କରିକି ସୁଦ୍ଧା ବି ଇଭେଣ୍ଟଟାକୁ ସେ କେବେ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲା ନାହିଁ।
आउ जेतेବେଳେ 2024 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଇଲେକ୍ସନ କଂଗ୍ରେସ ସମତେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଗଲାଣି ଇଭିଏମ ଟାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ ନା ସେମାନେ ଇଭିଏମ ଟାକୁ ଇଭିଏମ ବଦଳରେ ପର୍ଚି ଯୋଉ ବ୍ୟାନ୍ ବଦଳରେ ସେ ପର୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ଦିଆଯାଉ ସେ କଥା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା ବା ନିଜେ ଚାହିଁଲା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଇଭିଏମ ଟାକୁ ଟୋଟାଲ ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା କାହିଁକି ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା ନା ସେଇଠି 100% ଅନସେଫ୍ ମାନେ ସେ ଇଭିଏମ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଜଲ୍ଟଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ବନ୍ଦ କଲେ ଏମିତିକି ଯିଏ ବି ଇଭିଏମ ତିଆରି କରିଥିଲା ସିଏ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଏଠି ପ୍ରେସର ପକେଇଲେ ଇଭିଏମ ବନ୍ଦ ହଉ ଦୁନିଆର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପିଟିସନ ଦିଆଗଲା ମଧ୍ୟ ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ କଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାରଜ କରିଥିଲା ବିନା ବିଚାର ଏଟା ବେକାର କଥାକୁ ହିଁ ଖାରଜ କରିଚାଲିଲା କାହିଁକି ନା ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଡିଲ୍ ହେଇ ସାରିଛି ଆଉ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତ ପୁରା ଡିଲିଂ ପୁରା ତ ସିଧା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସେ ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେଇକି ନାହିଁ ପୁରା ନାହିଁ ପୁରା ସେ ବିଜେପି ପକ୍ଷ ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡି ଆଉ ଆଗରୁ ରାଜୀବ ପଟେଲ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଥିଲା ତାପରେ ଦିଟା ଯୋଉ ନିଯୁକ୍ତି ବି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ବିଜେପି ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦେଲା ତା ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦେଲା ତାର ବିଜେପି ସିଏ ଜାଣିଗଲାଣି ଯେ ଲୋକ ଏବେ 2024 ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଲୋକ ପ୍ରବଳ ରାଗି ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଦେଲା ଗୋଟେ ତାକୁ ହାରିବାର ବି ଡର ଲାଗିଲା ହେଲା କି ଆଉ ଇଭିଏମ ବିରୋଧରେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ତାକୁ ଡର ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲା ତା ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କୁ କିଛି ଯୋଉ ସଚୋଟ ନେତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇଦେଲା ଆଉ ସେଠି ସିଏ ଯାର ଜାଣି ଲୋକଙ୍କୁ କହିପାରିବ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦୁର୍ନୀତି କଲେ ଆମକୁ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜେଲ ପଠାଇଦେଲି ତାପରେ ଇଭିଏମ କେସ୍ଟା ଆମର ଇଭିଏମ କେସ୍ ଠିକ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଟା ବିଚାର ଆରମ୍ଭ କଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନେ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲ୍ ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡି ତାହେଲେ ସେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯୋଉ ଇଭିଏମ ବିରୋଧୀ ପିଟିସନଟା କାହା ବେଞ୍ଚରେ ପଡିଥିଲା ସେଠି ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନା ଆଉ ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତାଙ୍କର ବେଞ୍ଚରେ ପଡିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତାଙ୍କ ବେଞ୍ଚରେ ପଡିଥିଲା ସେମାନେ ଥରେ 3 ଥର ଆଡେ ସେଟା ପୁରା ଖାରଜ କରିଦେଲା ମାନେ ଏଟା ବେକାର କଥା କହିକି ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଦାବି କଲେ ସେଠି ବିଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାର ବିଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଇଲେକ୍ସନ ନା ପରଦିନ ଇଲେକ୍ସନ ଆଜି ଭିତରେ ସେରକ ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣାଣି କରିକି ତାକୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ଡକା ହେଲା ସେ ଆମର ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତା ଆଉ ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେରକମ କୁହନ୍ତିନି କି ଖେଳନା ଭଳିଆ କ'ଣ ତୁ ଖାଇପାରିବୁ କ'ଣ ତୁ ହଗି ପାରିବୁ କ'ଣ ତୁ ମୁତି ପାରିବୁ କ'ଣ ଏଟାର ସାଇକେଲ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଏଟା କ'ଣ ଚଲେଇ ହବ ଏଟା କ'ଣ ଅବିକ ଏଇଭଳିଆ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଇଭିଏମ ରେ ହ୍ୟାକ୍ କରି ହବ ଇଭିଏମ କହୁଛୁ ନା ହ୍ୟାକ୍ କରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ହ୍ୟାକ୍ କରି ହବନି ସେଠି ନୋଟ କରିଦଉଛୁ ଜଜ ତାପରେ ପଚାରୁଛୁ ଏଟା ଯୋଉ ହଉଛୁ ଯେମିତି ଆମର ଭୋଟିଂ ହଉଛୁ କେମିତି ହଉଛୁ ନା ଆମକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବି କହିଲା ଏରକ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ କାଗଜ ଅଛି ସେଠୁ ଗୋଟେ ଯାହା ଟିପିବ ସେଠି ପର୍ଚି ବାହାରିବ ଆଉ ଏଠି ଟିପିଲେ ସେଠି ଅମୁକି ହବ ଏରକ ଇଭିଏମ ବିଷୟରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଆଉ ତାକୁ କହିଲା ଇଭିଏମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇପାରିବ ଇଭିଏମ ନା ହ୍ୟାକ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଜଷ୍ଟିସ ବି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗୁରଉଛୁ ଯାହା ପଚାରୁଛୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାହା କହୁଛୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ 2 ଜଣ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗୁନୁଛନ୍ତି ତାନା ଆଗକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଯାହା କହିଲେ ସେଟା ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗୁରି ଚାଲିଲେ ତାପରେ ତାମାନେ ଏମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାମାନେ ବିଜେପି ସହିତ ଡିଲ୍ ହେଇସାରିଛି ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଣିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବିଚାର ହେଲା କି ମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକା ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯୋଉ ଓକିଲ ଯିଏ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ଆଉ ଇଭିଏମ ବିରୋଧରେ ଯେ ଓକିଲ ଜଜରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲା ତା କଥା ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ ମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରେ ଯିଏ ଇଭିଏମ ସପକ୍ଷରେ ଯିଏ ଜଜ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ ଯେ ସିଂ ବୁଲିକା ଗୋଟେ ଓକିଲ ତା କଥା ହିଁ ଶୁଣି ଚାଲିଛନ୍ତି ହେଲା କି ଆଉ ତା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗୁରି ଚାଲିଲେ ଆଉ ଯିଏ ଯୋଉ ବ୍ରଜଭୂଷଣ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଭିଏମ ବିରୋଧରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆହୁରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ ମାନେ ତାକୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ନା ତାକୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ସିଏ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଆଡୁ ଯେ ଜଜ ସିଂ ବାବୁ ଇଭିଏମ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି ସେ ତା ଜଜ କହୁଛୁ ଏତେରକ ତ ହେଲା ଆଉ ସେଇ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଖାରଜ କରିଦେଲେ ଏଟାକୁ ବି ଖାରଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଏଟା ଖାରଜ ନ କରିବ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ पैदा ହବ ମାନେ ତିଆରି ହବ ଯେ ଇଭିଏମ ଟା ଖରାପ ଜିନିଷ ବୋଲି ତମେ ଯାହା କହୁଛ ମାନେ
ଅଟୋମେଟିକ ଲୋକ ସେୟା କହିବେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଖାରଜ କରିଦିଅ। ତାପରେ ଶେଷ ରାୟ ଦେଲା କ'ଣ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ 3ଟା 4ଟା ହେଇଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ତାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ଦୁଇଟା କହିଲେ ନା ଇଭିଏମ୍ କଥାଟା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା, ମାନେ ରିଜର୍ଭ କରାଗଲା। ତାମାନେ କାଲି ଇଲେକ୍ସନ ଦେଖ, ଆଜି ରିଜର୍ଭ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଜି ସେଟା ରାୟ ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭ କରାଗଲା। ଦେଖ ସାଧାରଣ କଥା, ଏଇଟା ଛୁଆ ଖେଳ ଭଳିଆ ଜିନିଷ କହିକି ରିଜର୍ଭ କରିଦେଲା। ତାମାନେ ସେ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କର କେତେ ତାଙ୍କର ସେଠୁ ପୁଣି ତାପରେ ଏଇ 26 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ସେ କଥାଟାକୁ ପୁଣି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିକି ପୁଣି ସେ ପଚାରିଲା ସେରକ ଏଟା କ'ଣ ଅମକି କ'ଣ ସମକି କ'ଣ ଦୁନିଆର କ'ଣ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେରକ ଜଣେ ଯେରକମ କୁହନ୍ତିନି କି ଏ ବିଷୟ ଜାଣିକି ଅଜଣା ଏଟା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ଢେଙ୍କା କ'ଣ ବାଙ୍କି କ'ଣ ଏରକ ପଚାରିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ କ'ଣ ରାୟ ଦେଲା ନା ଇଭିଏମ୍ଟା 100% ସେଫ୍, ଇଭିଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ସନ ହବ, ସେଠି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ବିଜେପି ରାୟ ଆସିଲା, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବି ବଡ଼ ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ହେଇଗଲା ରାୟ। ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟ ଘୋଷଣା ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିଗଲେ ଏମାନେ ହେଲେ ବିଜେପି ପାଖରୁ କିଛି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜେପିର ବି ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା 100% ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଭିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କାମ୍ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେଟା ସ୍କାମ୍ ହେଉନି ବୋଲିକା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାୟ ଦେଲେ। ସେଠୁ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିଗଲେ ମାନେ ଦଲାଲ। ତେଣୁକରି ଆଙ୍କ ବେଞ୍ଚରୁ ତେଣିକି ଯେତିକି ଯେଉଁ କେସ୍ ସେମାନେ ପିଟିସନ୍ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେସ୍ ସବୁ ସେମାନେ କିସ କରିଦେ ଗୋଟେ ଖୋଲି ନେଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଗଲେ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଇଏ ତ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ କେସ୍ କରିବା ମାନେ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ହିଁ କଥା କହିବେ। ତେଣୁକରି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବେଞ୍ଚଟା ଆଙ୍କ ବେଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର କେସ୍ଟାକୁ ରହିନେ କେଉଁ ପଟକୁ ଯିବ, ତାଙ୍କ ପୁଣି ସେ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଫୈସଲ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ବେଞ୍ଚରୁ ଫେରେଇ ନେବା ବି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଯଦି ଏଇ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଜିତିଯିବ ତାହେଲେ ତ ବାହାର ଦେଶର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଜେପିକୁ ଏରା ଇଭିଏମ୍ ଘୋଟାଲା କରି ଜିତିଛି ବୋଲି କନଫର୍ମ କହିବେ, ଆଉ ଖୋଲା କହିବେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବି କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ହେଲା ଦୁନିଆ ଯାତ୍ରା ହବ, ହେଲା କି ଦୁନିଆ ଯାତ୍ରା ହବ। ଯଦି ତାର ଏଇ କଥାକୁ ଯଦି ମାନେ ଏଇ ବିଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଟାଇଟାପରାକୁ ଯଦି ଡରିକି ହୁଏତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯଦି ଠିକ ଇଏ କରି ଇଭେଣ୍ଟଟାକୁ ଠିକ ଲାଇନରେ ଲଗେଇବ, ହୁଏତ ଯିଏ ଜିତିବା କଥା ଜିତିବ, ଯିଏ ହାରିବା କଥା ହାରିବ। ଅର୍ଥାତ ଏଠି ଯାହା ତ ଦେଖାଯାଉଛି ବିଜେପିର ଜନସମର୍ଥନ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣିକି ଅଟୋମେଟିକ ଇଭିଏମ୍ରେ ଯଦି ଠିକ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ମୁଁ ବି ଏବେ କହୁଛୁ 100% ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହାରିଯିବ। କମରେ ସିଏ ଯେଉଁ 400 ସିଟ୍ ଯେଉଁ କହୁଛି ସେ 400 ସିଟ୍ ଜିତି ପାରିବନି, ଅତି କମରେ 150 ସିଟ୍ ସିଏ ଜିତିବ ବା 150 ସିଟ୍ ସିଏ ପାରେଇ ପାରିବନି। ସେ 150 ସିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ସିଏ ରହିବ ମାନେ ଦେଶ ସାରରେ। କାହିଁକି ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠବନ୍ଧନରେ ବଡ ବଡ ଦଳ ମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏନଡିଏ ସପୋର୍ଟର ବା ବିଜେପି ସପୋର୍ଟର କିଏ ଅଛି? କେବଳ ନୀତିଶ ଅଛି, ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାର କେତେ ଭୋଟ ବି ଆସିବ ନିଜ ଅକାତରେ କେତେ ଭୋଟ ଆସିବ? ବହୁତ କମ। ଯଦି ଠିକରେ ଇଭିଏମ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ବି ହଉଛି, ଯଦି ଠିକରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରିବ ବିଜେପି 100% ହାରିବ। ମତେ କାହିଁ ସେମିତି ଲାଗୁନି ବିଜେପି 100% ଇଭିଏମ୍ରେ ହାରିବ ବୋଲିକା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିହାତି ମତେ ଲାଗୁଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ହିଁ ତାକୁ ନିହାତି ଜିତେଇବେ, ହେଲା କି? କାହିଁକି ନା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତା ସପକ୍ଷରେ ଅଛି ମାନେ ସିଏ ନିହାତି ଜିତେଇବ। RSS ର ଡିଲ୍ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଏମାନେ ଯେମିତି 2 ଥର କରିଥିଲେ ସିଏ ବି 2 ଥର ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଇଭିଏମ୍ କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଏମାନେ ଖରାପ ବୋଲି କହିବେ ତାହେଲେ ସାରା ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଚହଳ ହେଇଯିବ ଯେ ଏମାନେ ଇଭିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଟାଲା କରିକି ଇଏ ବି 2 ଥର କଲା, ସିଏ ବି 2 ଥର କଲା। ତାହେଲେ ସେ ଯେତିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଗୁଡା ରହିଲା ସବୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାହବ। ଲାଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ମାନିବେ ବି ନାହିଁ ନା, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ହେଲେ ମାନେ ଘୋଟାଲା କରିକି ଜିତିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନେ ଜିତି ନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଇଏ ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ଇଭିଏମ୍ ଟାକୁ 100% ସେଭ୍ କହିକି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ବିଜେପି କରିପାରେ ସେଟା କ'ଣ ବିରୋଧୀକୁ ହୁଏତ ଜିତେଇବାର ସୁଯୋଗ ବି ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଯାଇକରି ସେ କହିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ଯେ ଦେଖିଲେ ନା ଆମେ ପୁରା ଇଭିଏମ୍ରେ କହିକି ଜିତୁଥିଲେ କି ଗଡ଼ବଡ଼ି କରି ଜିତିଲେ, ଏମାନେ ତାହେଲେ କେମିତି ବିରୋଧୀ ଜିତିଲେ? ଇଭିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜିତି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଏମାନେ କେମିତି ଜିତିଲେ? ଏରକ ବି ସେ କହିକି ସେ ଛାତି ପିଟି ପାରିବାର ଯୋଜନା ବି ସିଏ ହୁଏତ କରିପାରେ। ଏଟା ସିକ୍ରେଟ କଥା, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଡିଲ୍ଟା ହଉଛି, ତେଣୁକରି କାହା କଥା କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଭିତରିଆ କଥା ଏଟା।
ହେଲା କି ଆଉ ଦେଖିବା ଇଲେକ୍ସନ ତ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ କିଏ ଜିତୁଛି ଦେଖିବା ଆମର ଜୁନ 4 ରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ସେଇଠୁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟା କୋଉଟା ଏପଟେ ବିରୋଧୀ ଜିତିଲେ ସେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଟିଲ୍ ଟା ହେଇସାରିଛି ଯାହା ଇଭିଏମ୍ ଟାକୁ ଯେରକ ତାଙ୍କ ଗଡ଼ବଡ଼ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେରକ ଜଣା ନ ପଡିବ ଯଦି ବିଜେପି ଜିତିଲା ତାହେଲେ ତ ଯାତ୍ରା ହବ ଅଟୋମେଟିକ ହଁ ନା ନାଇଁ ହଁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ।